Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So last time we discussed regarding some of the basic terminologies and what we are going to learn in this particular subject, right? So this time we'll start with our first chapter, right? So that is the application layer. But before going to on our first chapter, I would just like to ask you some questions so that we can jump to the particular layers. So in DCN, you might have heard about some of the models, right? Some of the reference models. So can you tell me the name of the reference model? OSI model. Yes, OSI model. And there is one another model which generally we apply on whenever we are creating or establishing any network. So this is the reference model. Okay. So with reference to this model, the another model we have developed, that is TCP/IP model. TCP/IP. TCP/IP. Right? So what's the difference between these two? OSI અને TCP/IP માં શું ડિફરન્સ છે? Okay, chalo, difference કરતા પહેલા let's discuss regarding the layers of OSI reference model, right? So how many layers are there in OSI? Seven. Okay, so can you list out the name of the layers from upper side to downwards, right? Topmost the નીચેની side. Application layer. Application layer, then Presentation. yes, presentation Session layer. layer, yes, Transport. Transport layer. transport layer, good, then Network. Network layer. Network. Data link. data Data link, link. yes, very good. Physical. Physical layer. Physical layer. Physical. Okay, perfect, right? So we are having 7 different layers. So if we are having different layers, that means the each and every layer represents something, right? That means there are some different characteristics, there are some different services which are provided by the 7 layers. So what is the use of application layer? What is the characteristic? Which services it provides? Can anyone tell me? 7 લેયર છે આપણી જોડે, તો 7 લેયર બટ ઓબ્વિયસ છે કે જ્યારે આપણે કશું ડિફરન્શિએટ કરીએ છીએ તો દરેકની કંઈક ડિફરન્ટ મતલબ મિકેનિઝમ હશે, કંઈક પોતાનો કંઈક ડિફરન્ટ પાર્ટ હશે, રાઈટ? તો એપ્લિકેશન એવું તો શું કરે છે કે જે પ્રેઝન્ટેશન, સેશન, ટ્રાન્સપોર્ટ, નેટવર્ક, ડેટા લિંક કે ફિઝિકલ લેયર નથી પ્રોવાઈડ કરતું? It provides a kind of interface between the user and the server, kind of. Yes, it provides the interface, right? That means the application layer is the only layer through which we can communicate with the network. That means user ને કંઈ પણ કામ કરવું છે, user ને કોઈ task allocate કરવો છે, કોઈ मतलब रिक्वेस्ट क्वेरी भी करवी छे, तो there should be some kind of platform, right? કે જેનો યુઝ કરીને આપણે કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ, રાઈટ? તો એપ્લિકેશન લેયર છે જે આપણને ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરે છે, જે આપણા ક્વેરીઝને એક્સેપ્ટ કરશે એન્ડ ધેટ ઇટ વિલ ફોરવર્ડ ટુ ધી નેક્સ્ટ particular person, or you can say the next method or service or device કે જેના થ્રુ આગળનું કામ થશે, રાઈટ? તો મેઇન એપ્લિકેશન લેયરનો યુઝ એ છે કે આપણને એક પ્લેટફોર્મ, એક ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરે કે જેથી વી કેન કમ્યુનિકેટ વિથ ધી નેટવર્કિંગ ડિવાઇસીસ. ઓકે, દેન પ્રેઝન્ટેશન લેયર, Data representation. data representation. That means
કેમ ડેટા રિપ્રેઝન્ટેશન ની જરૂર પડી? Why we require presentation layer? Because our language is different and what the device understood or understand, that is the different, right? So that is why there is there are the requirement of presenting the data in a manner that the device or the mechanism or machine can understand, right? So that is why the presentation layer is there. Then the session layer. Establishing the connection and maintaining the connections. between the Connection, networks. yes, but maintain the information between the networks, that is the correct one, right? That means see, તમે લોકો જ્યારે પેલું ફ્લિપકાર્ટ છે ને એવા બધા ઉપર શોપિંગ કરો છો, રાઈટ? તો એ ટાઈમમાં તમે જોયું હશે કે લાસ્ટ ટાઈમ તમે જો મોબાઈલ ને એવું સર્ચ કર્યું હશે, તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે પણ એ એપ્લિકેશન ઓપન કરશો તો એટ ધેટ ટાઈમ તમને એ મોબાઈલ વાળીને એ બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વધારે બતાવે છે. હેવ યુ નોટિસ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So that is because of session layer, or you can say because of cookie. એનું પણ આવશે cookie અને એ બધું શું કહેવાય, that we will discuss, right? But session નો મતલબ શું છે કે કઈ કનેક્શન તમે એસ્ટાબ્લિશ કરી. તમે પેલું ફેસબુક ઉપર જોયું હશે કે માની લો કે તમે ફેસબુકમાં લોગિન કર્યું છે આજે, રાઈટ? હવે લોગ આઉટ તમે કર્યું નથી તો એ 1 દિવસ ચાલશે, 2 દિવસ ચાલશે, 3 દિવસ લોગિનનું લોગિન રહેશે. પણ 4 દિવસ તમે જ્યારે એમાં કશું ટાઈપ કરવા જશો કે સર્ચ કરવા જશો તો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ આસ્ક યુ ફોર લોગિન અગેન, રાઈટ? જીમેલમાં પણ તમે જોયું હશે, તમે એક વખત જીમેલ અકાઉન્ટ લોગિન કરી દીધું, આફ્ટર દેટ તમે લોગ આઉટ નથી કરતા, તમે સિસ્ટમને ચાલુ બંધ કરો છો, એ બધું કરો છો, તો એ તમારું લોગિન ને લોગિન રહેશે. બટ આફ્ટર સમ ટાઈમ પીરિયડ તમને એ ઓટોમેટિકલી કહેશે કે ભાઈ યુઝર આઈડેન્ટિફિકેશન કરવું જરૂરી છે, એટલે તમારે ફરીથી લોગિન કરવું પડશે. સો દેટ ઇઝ સેશન ટાઈમ આઉટ, કે અમુક ટાઈમ પીરિયડ પછી તમારી જે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર્ડ છે એ શું થઈ જાય છે, ડિલીટ થઈ જાય છે, રિમૂવ થઈ જાય છે. દેટ ઇઝ વાય ધી અનધર ટાઈમ યુ નીડ ટુ રિક્વાયર ધી લોગિન ઓર સાઇન ઇન પ્રોસિજર, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધી સેશન. એ મેન્ટેન કરશે કે તમે શું સર્ચ કરો છો, તમે શું મતલબ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, કયા ટાઈમે તમે લોગિન થાવ છો, કેટલા ટાઈમ સુધી તમે અંદર રહ્યા છો, આ એપ્લિકેશનમાં ફર્યા છો, ટ્રાવેલ કર્યું છે. ધ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન વિલ બી હેન્ડલ્ડ બાય ધ સેશન લેયર, રાઈટ? ધેન ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર. Connection, end-to-end connection. End-to-end connection ના કહેવાય, but you can say end-to-end delivery, right? So end-to-end delivery, that means which address it will use for end-to-end delivery of packet. IP address. No, IP address will be used by your network layer. It uses the IP address. Over here, it uses the port address. Now, that is why you need to understand what is port first, right? So what is port? Have you heard this term, port? Yes. So port શું હશે? મેમ એક જ નેટવર્કના અલગ અલગ જે ડાયવર્જન્સ, એક કાઇન્ડ ઓફ ડાયવર્જન્સ આપણે કહી શકીએ. Yes, yes. Or you can say one kind of gate તમે કહી શકો, right? કે સ્પેસિફિક સર્વિસ માટે સ્પેસિફિક ગેટ રાખેલો છે આપણે. માની લો કે ભાઈ HTTP ટાઈપ ઓફ મેં રિક્વેસ્ટ કરી છે તો ઇટ વિલ યુટિલાઇઝ ધી 80 નંબર પોર્ટ, રાઈટ? દેટ મીન્સ 80 નંબરનો જે ગેટ છે એના થ્રુ જ એની રિક્વેસ્ટ આવશે અને જશે. ઓકે, દેન મારે જો FTP મતલબ ફાઇલ ટ્રાન્સફરનો યુઝ કરો છો, કોઈ ફાઇલ મારે ટ્રાન્સફર કરવી છે, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ વિલ યુટિલાઇઝ 21 પોર્ટ નંબર, રાઈટ? Then SMTP also the 25 number. That means in the network, the particular network is handling so many different type of requests, right? So to differentiate each and every request, એને બધાને શું આપી દીધું છે, અલગ અલગ ગેટ નંબર આપી દીધા છે. એટલે જ્યારે કોઈ સ્પેસિફિક ગેટ ઉપરથી કોઈ રિક્વેસ્ટ આવે છે તો એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લેશે કે ઓકે આ ટાઈપની જ રિક્વેસ્ટ ક્વેરી આવી છે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? Yes, ma'am. Right?
So that is the port address that is used by the particular transport layer. That means તમારા જે system ની અંદર particular એક process generate થશે and with the help of that particular process એક query તમારા મતલબ machine માં આવી અને પછી તમને એ represent કરશે તમારી system ની અંદર. That is the port address. And network, that means IP address નો use કરશે to deliver the packet from one network to another network, right? And then data link layer, MAC address. MAC address. Right? So what is the use of data link layer? With the help of MAC address, what it will do? Delivery at specific location. Yes, delivery at the specific location. And what is the use of physical layer? Signal communication. Binary signal. Communication, or you can use the links, right? It provides the medium to forward the data or something, right? That medium can be anything. That can be the wired medium or wireless medium also, right? So these are the 7 layers. So now, which are the layers of TCP/IP? From these 7 layers, I guess TCP/IP do not follow all the 7 layers, right? Yes, ma'am. આમાંથી એ કયાને ફોલો કરે છે? આમાંથી કયા કયા લેયર્સ એમાં હશે TCP/IP માં? Application, transport, internet, Application. host to net. Application, transport, Network network, and link. data link, right? બીજો કોઈ? બીજા કોઈ આન્સર? બીજા કોઈ આન્સર? ઉપર 3 અને નીચેના 2 ને મર્જ કરી દઉં છું. ઉપરના 3, that means આ 3 ને મર્જ કરવાના. એ application layer. એ એપ્લિકેશન લેયર, ઓકે. અને નીચેના 2. નીચેના 2 data આ link. બંનેને મર્જ કરી દો. તો લેયર નું નામ શું આવશે? ડેટા લિંક આવશે કે ફિઝિકલ આવશે? Link આવશે link data link. ખાલી લિંક લેયર. ખાલી link layer. Host to network પણ કહેવાય ને? કયું કહેવાય? Host to network. હોસ્ટ ટુ નેટવર્ક, ઓકે. નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ. નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ. નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ, ઓકે. એ આ બે લેયર ને મર્જ કરીને કે નેટવર્ક લેયર ને નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ તમે કહેશો? નહીં, ડેટા લિંક અને ફિઝિકલ. ડેટા લિંક અને ફિઝિકલ ને મર્જ. બીજો કોઈ ઇન્ટરનેટ લેયર જેવું કશું સાંભળ્યું હતું? હા. એ કયા લેયર માં આવશે? network layer. નેટવર્ક લેયર માં, ઓકે. See, so TCP/IP protocol ની અંદર in some of the books you will find out there are only 4 layers, and in some of the books you will see that there are 5 layers, right? So તમે કોઈ પણ ફોલો કરી શકો છો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, because જ્યારે પણ આપણે કોઈ રેફરન્સ મોડેલ માંથી બીજું કોઈ મોડેલ રેડી કરીએ છીએ તો that depends on a particular user કે how to use that particular model. Okay, so now the question comes that why we require TCP/IP? What was the problem in OSI reference model so that we need to think about the another model? What was the problem? 7 લેયર સારા જ લાગે છે, મને તો કોઈ તકલીફ નથી. ઉપરથી સારું છે કે બધાનું કામ આપણે અલગ બી કરી દીધું છે, ભાઈ તારે આટલું જ વસ્તુ જોવાનું. તો આ તો કામ ઈઝી થઈ ગયું છે, હા કે ના? તમે જ્યારે ગ્રુપ એક્ટિવિટી કરતા હો, રાઈટ? તમે SGP પ્રોજેક્ટ બનાવતા હશો, બરાબર? SGP માં યુ આર હેવિંગ ગ્રુપ ઓફ 4 પીપલ, રાઈટ? તો હવે તમે એવું કહેશો કે ભાઈ જેને મન ફાવે એ કરો, કે પછી તમે એકબીજા સાથે એવું પર્ટિક્યુલરલી ડિસ્કસ કરે કે ભાઈ તું ફ્રન્ટ એન્ડ તારે જોઈ લેવાનું, બિઝનેસ લોજિક હું જોઈ લઈશ અને આ ભાઈ ડેટાબેઝ જોઈ લેશે? તમે એવું ડિવાઈડ કરો છો કે પછી એવું કરો છો કે ભાઈ બધા ભેગા થઈને જે થશે એ જોઈ લઈશું? કયો પ્રોસિજર ફોલો કરો છો? વોટ યુ ફોલો? ટાસ્ક ડિવાઈડ કરવાનો.
ટાસ્ક ડિવાઈડ કરવાનું, રાઈટ? તો અહીંયા તો આને બહુ સારી રીતે ટાસ્ક ડિવાઈડ કર્યા છે. તો શું પ્રોબ્લેમ નડી આને? તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે? ડુ યુ ફીલ એની પ્રોબ્લેમ? If you don't feel, then you can say no also. જરૂરી નથી કે હા પાડીને જ કઈ રીઝન આપવું. તમે તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મૂકી શકો છો. યુ આર ફ્રી ટુ સ્પીક એનીથિંગ. કોઈ તમને જજ નહીં કરે અહીંયા આગળ. વી આર જસ્ટ ડિસ્કસિંગ. અને ડિસ્કસ કરવામાં તમે જે કંઈ બી બોલશો તો કંઈક નવું જાણવા તમને બી મળશે ને મને બી મળશે, રાઈટ? એટલે એવું સિક્યોરિટીનો પ્રોબ્લેમ. સિક્યોરિટીનો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, સિક્યોરિટીનો પ્રોબ્લેમ તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર લેયરને જોઈને કહો છો કે હોલ એપ્લિકેશન માટે કહો છો? ઓવરઓલ મોડેલને જોઈને. ઓવરઓલ મોડેલને જોઈને. ઓકે, ફાઇન. કેમ તમને એવું ફીલ થયું કે સિક્યોરિટીનો પ્રોબ્લેમ થશે? મેમ કારણ કે એવું કંઈ આપણે આમાં વેરિફિકેશનનું કે એવું કશું નથી રાખ્યું, કારણ કે જે પણ નેટવર્કના પેકેટ્સ સેન્ડ કરશે અને રિસીવ કરશે, પણ વચ્ચે એવું કંઈ ચેક નહીં કરે કે આ વસ્તુ બરાબર છે કે નથી. ઓકે, ઓકે, ફાઇન. બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ કોઈને લાગે છે? આઈપી એડ્રેસ અને મેક એડ્રેસ મોકલવાની શું જરૂર હતી? આઈપી એડ્રેસ અને મેક એડ્રેસ મોકલવાની શી જરૂર હતી? એમાં મેક નું શું કામ છે? આઈપી તો ચલો એક ટાઈમે સમજી શકાય છે. ઓકે, હવે સારું, ચલો બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ આમાં દેખાયો? અને થોડુંક આમ વધારે પડતું પ્રોસિજર હેવી થઈ જાય. પ્રોસિજર થોડી વધારે હેવી થઈ જાય છે. ઓકે, બહુ એક્સ્ટ્રા સિસ્ટમેટિક છે નહીં? હા, એ જ. For things to go in order, you don't need exactly 100% order. Yes. 70-75% would be more than enough. Okay, good. બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ કોઈને થયો ભાઈ? એ દરેક લેયર ઉપર પોતાની ફાઇલ એડ કરશે ટ્રાન્સમિશન માટે. હા, પેકેટ જ્યારે લાસ્ટ લેયર સુધી ટ્રાન્સમિશન મીડિયા સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી બહુ મોટું પેકેટ થઈ જાય. બરાબર છે, સાચી વાત છે. બીજું કઈ? બહેનો, ગર્લ્સ છે ને ક્લાસમાં કે ગર્લ્સ છે જ ને? ઓકે, તો એક પેલા ભાઈએ જે વાત કરી બહુ લેન્ધી પ્રોસિજર છે, ધેટ ઇઝ ધી મેઇન પોઈન્ટ કે આની અંદર દરેક સિસ્ટમેટિક મેનર થોડું વધારે છે. દેટ મીન્સ થિયોરેટિકલી દેટ ઇઝ ઓકે. તમે એવું થિયોરેટિકલી જ્યારે ડિસ્ક્રાઇબ કરો તો આ પરફેક્ટ છે, પ્રોપર છે, વેલ ફોર્મ્ડ છે. બટ વેનેવર યુ આર ડિસ્કસિંગ એઝ અ બેઝડ ઓન ધી પ્રેક્ટિકલ, ધીસ ઇઝ નોટ અ ફિઝિબલ થિંગ. કારણ કે દરેક વસ્તુને ડિફરન્શિએટ કરવું ઇન અ નેટવર્ક, દેટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ. તમે ક્યારે એવું કહેશો કે આ પેકેટ નેટવર્કમાં એન્ટર થયું ને હવે ટ્રાન્સપોર્ટમાં એન્ટર થયું ને હવે સેશન આવી ગયું ને હવે પ્રેઝન્ટેશન એ આવી ગયું? યુ કેન નોટ differentiate each and everything, right? કારણ કે આ બધા ઇન્ટર રિલેટેડ છે, એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? તો તમે એવું ડિફરન્શિએટ નહીં કરી શકો કે ભાઈ હવે આ જે સર્વિસ પ્રોવાઈડ થઈ દેટ ઇઝ ડન બાય ધી સેશન લેયર ઓર ધીસ ઇઝ ડન બાય ધી પ્રેઝન્ટેશન લેયર. સો જ્યારે પ્રેક્ટિકલ વસ્તુની વાત આવે છે ત્યારે આ ડિફરન્શિએશન નોટ પોસિબલ. ધીસ ઇઝ નોટ અ ફિઝિબલ સોલ્યુશન. સો દેટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કે જેથી OSI ને એઝ અ રેફરન્સ મોડેલ લેવામાં આવે છે કે આવી રીતના આટલી સર્વિસીસ હોવી જોઈએ અને આફ્ટર દેટ તમારે તમારું મોડેલ ડિઝાઇન કરી શકો છો બેઝડ ઓન ધીસ OSI રેફરન્સ મોડેલ, રાઈટ? તો એ એક એનો ડ્રોબેક છે કે એ થિયોરેટિકલ પાર્ટ છે. થિયોરેટિકલી ઇટ ઇઝ ફાઇન, ઓકે, ગુડ, બટ in a practical manner, in a practical thing, it is not a feasible solution for forwarding any message or packet or something, right? Because we cannot differentiate each and every services in network. Okay, the second thing, jare security ni વાત આવે છે, so security no issue આની અંદર નથી, because security you can include in the application, right? અને different layer ની security હોય છે, so that you can include in extra રીતે તમે એને include કરી શકો છો.
So security not an issue in OSI reference model, but yes, it is a lengthy procedure and it is a theoretical part, right? And ha, pela bhai no question hato ki what is the requirement of MAC address, right? So for that, okay. Consider this is a switch, okay? And insert shape. This is your router. Okay, so can anyone tell me router works at which layer? Network layer. Network layer, right? And switch works at which layer? Data link. Data link layer, right? That means switch કયું address use કરશે? MAC address, અને router કયું address use કરશે? IP address. That we are clear, right? So over here we are having one router, and then you can say one another switch we are having. Okay, and there is one PC which is connected to this switch, and another PCs or 2-3 PCs at this side and 2-3 PCs at this side. Okay, and this is connected via link. We can add the link. Right. So this is the scenario. Okay, so whenever the packets comes, right? જ્યારે પણ કોઈ પણ packet મારે forward કરવાનું છે, મારે I guess PCs બતાવવા જ પડશે. Differentiates એટલે લઉં છું કે you can differentiate the things કે આ PC છે અને એ છે, right? Because switch માટે મેં already લઈ લીધું છે. So બહુ મોટું કરવું પડે છે. Right, 2 pieces and this side 2 pieces. Okay, fine. So now આ PC ને કોઈ પેકેટ છે જે આ PC ને મોકલવું છે. ઓકે, તો એ બંને સેમ નેટવર્કમાં છે કે ડિફરન્ટ નેટવર્કમાં છે? Same network. Same networkમાં છે, right? Because they are connected using a switch. So both PCs are in a same network, right? તો હવે પેકેટ તમારું કઈ રીતે ટ્રાવેલ થાય છે? તો આ PC ઉપર તમે પેકેટ બનાવ્યું, that means તમે એપ્લિકેશન લેયરનો એપ્લિકેશન લેયરનો યુઝ કર્યો, રાઈટ? બીકોઝ તમે કઈ મેસેજ જે બી બનાવશો એ તમે કશે લખશો, મેલ બી ડ્રાફ્ટ કરતા હશો તો તમે જીમેલ ખોલશો, that means there is one application. Then તમે જે ફોર્મમાં કરો છો એ પ્રેઝન્ટેશન થઈ ગયું, સેશન ચાલુ થઈ ગયું, રાઈટ? આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. હા, હવે એના પછી ટ્રાન્સપોર્ટ પર આવશે. ધેટ મીન્સ તમારું જે મેસેજ છે એની ઉપર એક હેડર લાગશે. એ હેડરમાં શું લખેલું હશે? પોર્ટ એડ્રેસ લખેલો હશે. યસ ઓર નો? Yes, ma'am. હવે પોર્ટ એડ્રેસ એક લખેલો છે. ધેટ મીન્સ એક પ્રોસેસ, કયા પ્રોસેસથી મારે કયા પ્રોસેસ સાથે મારે લિંક થવાનું છે જ્યારે હું ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચું ત્યારે, એ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરના પોર્ટ એડ્રેસમાં લખેલું હશે. ઓકે, કારણ કે મશીનની અંદર જે કંઈ પણ ટાસ્ક કરીએ છીએ, અત્યારે હું વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ યુઝ કરું છું તો પણ એક પ્રોસેસ છે, એક થ્રેડ છે, રાઈટ? પછી હું એક્સેલ કરું છું તો દેટ ઇઝ અનધર પ્રોસેસ. તો એવી રીતે જ્યારે પણ કોઈ પેકેટ વગેરે આવે છે તો એ એક પ્રોસેસ સાથે લિંક થશે, રાઈટ? તો એ છે આપણું પોર્ટ એડ્રેસ. ઓકે, આફ્ટર ધેટ શું થશે? એના ઉપર બીજું એક પેકેટ લાગશે, દેટ ઇઝ ધ નેટવર્કનું એડ્રેસ, બરાબર? સોર્સ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન બોથ. આફ્ટર ધેટ
એ જે પેકેટ બન્યું એના ઉપર અગેન એક એન્વલોપ લાગશે જેની અંદર કયો લખેલો હશે, મેક એડ્રેસ લખેલો હશે, અને આફ્ટર ધેટ એ આ લિંક થ્રુ પહોંચશે આ સ્વિચ ભાઈને. એટલું ક્લિયર છે સિનારિયો? યસ મેમ. ઓકે. હવે આ સ્વિચ વાળા ભાઈ શું કરશે? તો સ્વિચ વાળા ભાઈ વર્ક કરે છે ડેટા લિંક લેયરમાં. ધેટ મીન્સ એ ક્યાં પહોંચશે? ડેટા લિંક લેયર સુધી. ધેટ મીન્સ આ ભાઈને નેટવર્કમાં શું છે, ટ્રાન્સપોર્ટમાં શું છે, એપ્લિકેશનમાં શું છે, એનું કંઈ જ ખબર નહીં પડે, એનું કોઈ જ નોલેજ નહીં હોય. because this switch can understand only and only data link layer, right? તો એ ભાઈ એન્વલોપ ખોલશે એટલે એને શું હેડર દેખાશે? ડેટા લિંક લેયર વાળું હેડર દેખાશે, મેક એડ્રેસ દેખાશે. ઓકે, અને એ એનામાં ફાઇન્ડ આઉટ કરશે કે ભાઈ આ મેક એડ્રેસ વાળું કયું પીસી છે. એ ફોરવર્ડ ડિરેક્ટલી આ પીસીની લિંકને કરી દેશે. ધેટ મીન્સ આગળના લેયર પર જવાની જરૂરત જ નહીં પડે, ડિરેક્ટલી it will forward through data link layer to this particular PC. Are you getting my point? What is the use of MAC address? Yes. Oh. Yes, ma'am. બટ મારો સવાલ એ છે કે સમજો ડાબી બાજુનું પીસી ને તમે જમણી બાજુના પીસી ની જોડે મેસેજ પહોંચાડવો હોય તો શું એ સ્વિચ હા હવે તો શું એ સ્વિચ થી રાઉટર પર પણ ડેટા તો રાઉટર ને પણ ડેટા લિંક મેક એડ્રેસ મળશે? કરાવું છું એ હું ત્યાં જ પહોંચું છું. આ એક સિનારિયો થઈ ગયો, રાઈટ? હવે માની લો કે આ પીસી થી આપણે આ પીસી ઉપર પેકેટ મોકલવું છે, તો હવે કઈ રીતે થશે? તો એ ટાઈમમાં શું થશે? આ જે સ્વિચ છે અહીંયા આગળ સુધી તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી પેલું પેકેટ અહીંયા સ્વિચને આવી ગયું, રાઈટ? એટલે એ સ્વિચ શું કરશે? એ ખાલી મેક એડ્રેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશે, રાઈટ? મેક એડ્રેસ જોઈને એ શું કરશે? એની સાથે કોઈ કનેક્ટેડ બીજું નથી. ધેટ ઇઝ વાય ધેટ વિલ ફોરવર્ડ ટુ ધી રાઉટર. હવે રાઉટર વર્ક કયા લેયર પર કરે છે? નેટવર્ક લેયર પર કરે છે. ધેટ મીન્સ આની જોડે કેટલા લેયર હશે? તો ફિઝિકલ લેયર, ડેટા લિંક લેયર એન્ડ ધી નેટવર્ક લેયર. આ 3 જ લેયર હશે રાઉટર જોડે, આગળના ઉપરના કોઈ લેયર્સ નહીં, રાઈટ? હવે લિંક થ્રુ તો અહીંયા આવી ગયું, ધેટ મીન્સ ફિઝિકલ લેયરનું કામ પતી ગયું. હવે એ પહેલા શું ખોલશે? મેક એડ્રેસ જોશે, એટલે એ ચેક કરશે કે મારી જોડે આ મેક વાળું સ્વિચ અવેલેબલ છે કે નહીં, રાઈટ? આફ્ટર ધેટ એની ઉપર કયું હતું? નેટવર્ક લેયર. ધેટ મીન્સ એની ઉપરનું એ પેકેટ ખોલીને જોશે કે કયું આઈપી એડ્રેસ છે. જે આઈપી એડ્રેસ હશે એ વાળા સ્વિચ ઉપર એ આગળ ફોરવર્ડ કરશે. મેક અને એ આઈપી બંનેને ચેક કરીને પર્ટિક્યુલર એ સ્વિચ ઉપર એ ફોરવર્ડ કરશે. ધેટ મીન્સ અહીંયા આગળ હવે આવી ગયું. હવે અગેન આ શું કરશે? મેક વાળું એડ્રેસ ખોલશે, પેકેટ ખોલશે. ધેટ મીન્સ હવે આને ખબર પડી ગઈ કે ઓકે મારે પર્ટિક્યુલર આ પીસી ને ફોરવર્ડ કરવાનું છે. આર યુ ગેટિંગ ધીસ પોઈન્ટ? મેમ રાઉટર ને લાઈક સમજ ક્યાંથી પડી કે એ સ્વિચ ને મોકલવાનું છે? જ્યારે અહીંયા આગળ તમને લોકોને ગેટવે જેવું ખબર છે? ગેટવે, હા, ડિફોલ્ટ. હા. તો એ જે ગેટવે છે ધેટ મીન્સ શું છે કે રાઉટર છે, તો રાઉટરના હવે 2 દરવાજા છે. એક આ દરવાજો છે અને એક આ દરવાજો છે, રાઈટ? તો હવે રાઉટર એક પોતાની જોડે ટેબલ મેન્ટેન કરતું હોય છે. હવે એ ટેબલની અંદર એને શું લખેલું હોય? તો એને લખેલું હોય કે ભાઈ મારો નેબર કોણ છે, મારી જોડે કેટલા પોર્ટ છે, અને એ કયા આઈપી એડ્રેસ મતલબ મારું નેટવર્ક એડ્રેસ કયા છે જેની સાથે હું કનેક્ટેડ છું. એટલે જ્યારે એ એનું આ નેટવર્ક લેયર વાળું જે હેડર ઓપન કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ એ આઈપી એડ્રેસ વાંચશે એટલે એને ખબર પડશે કે આનું નેટવર્ક એડ્રેસ કયું છે, રાઈટ? કારણ કે આઈપી એડ્રેસ તમે જોયું હશે તો એ 2 વસ્તુથી બનેલું છે, હોસ્ટ અને નેટવર્ક આઈડી. ડુ નો ધેટ આઈપી એડ્રેસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ 2 પાર્ટ, હોસ્ટ આઈડી એન્ડ નેટવર્ક આઈડી, રાઈટ? તો એના ઉપરથી એને નેટવર્ક એડ્રેસ મળી ગયું. એટલે નેટવર્ક એડ્રેસ મળશે એટલે એના રાઉટિંગ ટેબલમાં એ ચેક કરશે કે આ નેટવર્ક એડ્રેસ હું કયા લિંક થ્રુ કનેક્ટેડ છું. ધેટ ઇઝ વાય એ પર્ટિક્યુલર આ લિંક ઉપર ફોરવર્ડ કરશે. તો બટ આને એવી રીતે ના મોડિફાઈ કરી શકાય કે સ્વિચ કે રાઉટર ને મેક એડ્રેસ જોવા જ ના દો, તમે ખાલી એને એટલું કહો કે ભાઈ જો આટલા મેક એડ્રેસ હોય તો આ સ્વિચ આઈડી ના મળે. એટલે શું થાય કે મેક એડ્રેસ રાઉટર ને એ ના ખ્યાલ હોય કે ભાઈ કયો પીસી પર છે, તો એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ રહે એમ ઇન ધેટ સેન્સ. જેમ આપણે કોડિંગમાં પેલું પ્રાઇવેટ પ્રોટેક્ટેડ રાખે, પીસી નહીં ખબર હોય, રાઉટર ના પર્ટિક્યુલર પીસી નહીં ખબર હોય. હા બસ એ છે કે હા, ખાલી અહીંયા આગળ સુધી એ પહોંચાડશે, પછી અહીંયાથી પર્ટિક્યુલર પીસી પર જવાનું કામ એ સ્વિચ નું છે. હા ઓકે, તો બરાબર.
ઓકે, હોશિયાર આપણે આ બંને એડ્રેસ જોઈએ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્ટ એડ્રેસ પણ એટલું જ છે, રાઈટ? કારણ કે સ્વિચ તમને પીસી કહી દેશે, પણ પીસી પછી કઈ પ્રોસેસ સાથે લિંક થવું. સોકેટ જેવું કઈ શીખ્યા હતા તમે? What is socket address? What is socket? DCN માં I guess practical હશે socket programming નો. કમ્યુનિકેટ કરાયો તો તમને, મેસેજ પાસ કરાયો તો, એવું કઈ યાદ છે? See, socket is made up of two things, port and IP address, right? એટલે IP એડ્રેસ થી આ નેટવર્ક છે એ ખબર પડી જશે અને પોર્ટ થી ખબર પડશે કે પર્ટિક્યુલર કઈ પ્રોસેસ સાથે મારે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે. ધેટ યુ વિલ લર્ન ઇન અ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ડિટેલ. તો just a second, let me just show you that thing. Transport layers. See, yes, over here. જ્યારે આ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર આવે છે, અહીંયા આગળ મેસેજ વાળો મેં મૂક્યો છે ફોટો, યસ, પ્રોસેસ વાળો છે. સી, અહીંયા આગળ શું થાય છે, તો એ તમારી જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસનું આઈડી તમારે હોય. એટલે જ્યારે બી તમે મતલબ જ્યારે બી પેકેટ ટ્રાવેલ કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ એ પ્રોસેસનું આઈપી બી હોય, એડ્રેસ બી હોય છે, તો એ પર્ટિક્યુલર એ જ પ્રોસેસ સાથે અહીંયા આગળ લિંકઅપ થશે. હવે એ અહીંયા આગળ એડ્રેસ પણ પાછા સિક્યોરિટી બેઝિસના લીધે બે ટાઈપના હોય છે. એક જે હોય જે રેન્ડમ હોય અને એક હોય જે પરમનન્ટ હોય. એટલે અહીંયા જો તમે અહીંયા જે એડ્રેસ આપ્યું હશે, પોર્ટ એડ્રેસ, એ રેન્ડમ આપ્યું હશે, જે વેલ નોન એડ્રેસ નહીં હોય. આફ્ટર ધેટ અહીંયા આગળ કઈ પ્રોસેસ ફ્રી છે અને અકોર્ડિંગલી એ પ્રોસેસ સાથે લિંકઅપ થતું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી એકચ્યુઅલી ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર વર્ક્સ. પર્ટિક્યુલર પ્રોસેસને એ વસ્તુ આપે છે. યુઝરે કંઈક કર્યું, અહીંયા આગળ પ્રોસેસ સર્વર પણ હોય છે. સર્વર ડિસાઇડ કરશે કે કઈ પ્રોસેસ સાથે મારે પર્ટિક્યુલર એ પેકેટને લિંક કરવું છે, મારે કયા પ્રોસેસને આપવું છે. મતલબ રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ ટાઈપનું તમે કહી શકો. તો આ રીતની પ્રોસેસીસ હોય છે જેની સાથે લિંક થાય એકચ્યુઅલી. એટલે પોર્ટ એડ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો that much important. ખાલી નેટવર્ક અને આઈપી એન્ડ મેક એડ્રેસ નહીં, બટ પોર્ટ એડ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો પોર્ટ એડ્રેસ નહીં હોય તો તમે પ્રોસેસીસ આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરી શકો અને પછી તમને જે એન્ડ ટુ એન્ડ ડિલિવરી થવી જોઈએ એ તમને નહીં મળે. તમે આગળ લર્ન કરશો એમ વધારે ક્લિયર થશે કન્સેપ્ટ. સો ડોન્ટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ, રાઈટ? I hope this is clear in your mind now, right? TCP, IP and OSI and why we require these addresses. Is there any doubt? No, ma'am. No, ma'am. બસ બે જ જણને ડાઉટ નથી, બાકી બધાને ડાઉટ છે? See, doubt ના હોય તો પછી બે વસ્તુ છે. There are two possibilities. કઈ બે possibilities છે? કાં તો કઈ ખબર ન પડી, કાં બધું આવડે. હા, કાં તો કઈ ખબર જ નથી પડી, કાં તો તમે ઇન્ટેલિજન્ટ છો ને બધું ખબર પડી ગઈ છે. તો હું કઈ પોસિબિલિટી ઉપર જઉં, ફર્સ્ટ વન ઓર સેકન્ડ વન? હા, રુદ્ર પટેલ. મેમ બોલો, કઈ પોસિબિલિટી છે? બધી ખબર પડી કે કશું જ ના ખબર પડી? પડી એટલે તું પડી તો નથી ગયો ને, કે ખબર પડી? તો ઠીક છે. યસ, ઓ સારું નામ છે, ગ્રેસી પટેલ. હા મેમ, ગ્રેસી. ઓ સારું નામ છે, યુનિક છે, નાઇસ. મારું નામ ના ગમ્યું. ઓકે, તારું બી ગમ્યું ભાઈ. આ તો મને મેં વાંચ્યું નતું યાર તારું. મારું પહેલા આના ઉપર ધ્યાન ગયું, 89 ઉપર ધ્યાન નતું ગયું. હો, સોરી. મારા બધાના નામ યાદ રાખવા પડશે.
બીજું કોઈ છે યુનિક નામ વાળું? અમૃત. અમૃત. ઓકે, કયો નંબર છે અમૃતનો? 139. ઇરફાન પઠાણ 151. યસ મેમ. બોલર છો કે બેટ્સમેન? ઓલરાઉન્ડર. ઓલરાઉન્ડર. વાહ. ઇરફાનની સ્ટોરી ખબર છે? એ પહેલા હતો બેટ્સમેન. હા હા. પાછળથી એને બિચારાને બોલિંગ કરાઈને બોલરમાં કન્વર્ટ કરી દીધું. બાકી સ્ટાર્ટિંગમાં એ ઓપનિંગમાં આવતો હતો. હા. ઓકે ફાઇન. આપણો લેક્ચર ક્યારે પતે છે બાય ધ વે? તો હું સ્ટાર્ટ કરું કે ના કરું? ચાલુ કરવાનો કોઈ મિનિંગ નથી. આજે આપણું ચેપ્ટર ચાલુ નહીં થાય, બટ ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ અવર એપ્લિકેશન લેયર. અને એપ્લિકેશન લેયરમાં આપણે મેઇનલી 3 વસ્તુ લર્ન કરવાનું છે. વન ઇઝ ધી DNS સર્વિસ, રાઈટ? અનધર વન ઇઝ HTTP એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ અ મેલ SMTP. Okay, mail architecture. So from the next week we'll start with this particular application layer DNS system. Okay, so today let me just take your attendance, and after that you can leave this meeting. Just wait for a second. અને જે નંબરને હું નંબર બોલું that need to say present or absent whatever, right? જો નહીં આન્સર આપો તો અહીંયા એબ્સેન્ટ મૂકી દઈશ, બટ નંબર બોલું તો તમારે બોલવાનું રહેશે whether you are present or not. Okay, okay. So $95. Yes, ma'am. Okay. 101. Present, ma'am. 111. Present, ma'am. Okay. 17 નંબર કોણ છે? ભવ્ય. રેગ્યુલર એબ્સન્ટ છે એ ભાઈ? મેમ કાલે બહાર ગયો હતો. અચ્છા, કાલે પર અને આજે બી નથી આવ્યો. 11 ના 122 નંબર ભવ્યા તમે નહીં, 117 ની વાત કરું છું. કોઈ છે એનો ફ્રેન્ડ? એ ભાઈ કેમ નથી આવતા? કોઈ આઈડિયા? કોઈ જેનો ફ્રેન્ડ નથી? $133. પ્રેઝન્ટ મેમ. આ 141 નો શું સીન છે? લેફ્ટ સ્ટુડન્ટ છે? લેફ્ટ છે. ઓકે. અને આ 144 એ પણ લેફ્ટ છે. કે આ લોકો લેફ્ટ છે. આ 147 148 નું શું સીન છે? 148 એક વર્ષ પાછળ છે. એક વર્ષ પાછળ છે મતલબ ડિટેન થયો તો? ડ્રોપ લીધું તો કેવું કઈક હતું ખ્યાલ. ઓકે, મારે પૂછવું પડશે. 148 કયું ને? ઓકે. 153.
173. Rahul Patel. 173 Rahul. વેરી ગુડ. ફોન કરવો પડશે મારે. આવી તો ભૂલ બિલકુલ ના કરતા કે ચાલુ મૂકીને તમે લોકો ભાગી જાઓ. બરાબર છે? ઓકે ફાઇન, યુ કેન લીવ. થેન્ક યુ ઓલ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. વેલકમ. Thank you, ma'am.